নমস্কাৰ বন্ধুসকল এট আৱাৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম আপোনালোকে বহুত দিনৰ পৰা অপেক্ষা কৰি আছে যে কটন ইউনিভাৰ্চিটিয়ে PG এডমিশন মেৰিট লিষ্ট ফৰ দ্য সেশন 2022 কেতিয়া পাব্লিছ কৰিব both the cotton graduate students as well as open university students আপোনালোকে অপেক্ষা কৰি আছে গতিকে ইয়াতে আমাৰ বিশেষকৈ আপডেট আহিছে ৰিগাৰ্ডিং PG admissions under cotton university or you can say merit list so ইয়াতে আমি বিশেষকৈ আজি চাব পাৰো যে কটন ইউনিভাৰ্চিটি গতিকে ইয়াতে PG admission related or you can say merit list related update দিছে কটন ইউনিভাৰ্চিটিয়ে আৰু ইয়াতে আমি চাম বিশেষকৈ যে কটন ইউনিভাৰ্চিটিয়ে unreserved merit list published কৰিছে for open category as well as for cotton graduate category গতিকে এই লিষ্টৰ পৰা আমি চাব পাৰিম যে আমাৰ কটন ইউনিভাৰ্চিটিয়ে unreserved category merit listত কাৰ নাম আছে কাৰ মেৰিট লিষ্টত সিলেকশন হৈছে এডমিশনৰ বাবে ইয়াতে মেৰিট লিষ্টত আপোনালোকে মেৰিট ষ্টুডেন্ট এজ ওয়েল এজ ওয়েটিং লিষ্ট ষ্টুডেন্টৰ নাম পাই যাব ওকে গতিকে আমি আহক ওয়ান বাই ওয়ান সাম ইয়াতে নিশ্চয় আপোনালোকে চাব পাৰিছে আৰু লিষ্টৰ মেৰিট লিষ্টৰ লিংকটো মই ডাইৰেক্ট আপোনালোকক মই ডেসক্ৰিপশনত দি দিম তাৰ পৰা আপোনালোকে পাই যাব প্ৰথমতে চাব পাৰিছে নোটিফিকেশন অফ আনৰিজাৰ্ভড মেৰিট লিষ্ট ওপেন ক্যাটেগৰি মেৰিট লিষ্ট unreserved then cotton graduate category merit list unreserved so আপোনালোকে নিশ্চয় ইয়াতে চাব পাৰিছে so প্ৰথমে আমি চাম notification of unreserved list গতিকে নোটিফিকেশনটো চাও আমি আহক নোটিফিকেশনত আমাৰ কি কৈছে সেই নোটিফিকেশনখিনি আমি চাব লাগিব গতিকে আমাৰ ডাউনলোড হৈ গল লিংক মই ডেসক্ৰিপশনত দি দিম তাৰ পৰা পাই যাব so ইয়াতে চাও merit list for unreserved category seats MA MSc MCA first semester okay so yata sab ki koise this is for information to all concerned that the provisional merit list for unreserved seats in both cotton graduates and open categories for admission to MA MSc MCA first semester of the academic year 2022-23 are as enclosed candidates are advised to take note of the following so list kon ami sam discussion korim but tar agote jikhini notification issue korise kisman guidelines ei guidelines khini ami bikhekkoi sabo loga ase prothomote sab in cotton graduates category there are candidates whose qualifying UG results have not yet been made available to the admission committee they are placed at the bottom of respective waiting list with CGPA column left blank the candidature of any such candidate will automatically stand cancelled in case she or he has failed in the qualifying examination in case any such candidate is able to submit her or his result to the admission committee on or before 31st August 2022 the cotton graduate merit list will be suitably updated before admission begins on subsequent date so ইয়াতে কি কৈছে যে যিখন মেৰিট লিষ্ট আপোনালোকক দিছে ইয়াতে এই মেৰিট লিষ্টখন আপোনালোকৰ বিশেষকৈ প্ৰভিজনাল হয় নট দা ফাইনাল মেৰিট লিষ্ট গতিকে ফাইনাল মেৰিট লিষ্ট আপোনাৰ কি হ'ব আফটাৰ 31st আগষ্ট 2022 ফাইনাল মেৰিট লিষ্ট পাব্লিছ কৰিব so ইয়াতে কি কৈছে যে যিবিলাকৰ ৰিজাল্ট অলৰেডি গ্ৰেজুৱেচন ৰিজাল্ট এভেইলেবল আছে তেখেতসকলৰ মেৰিট লিষ্টত নাম আছে আৰু যিবিলাকৰ এতিয়ালৈকে ৰিজাল্ট নাই ফাইনাল ৰিজাল্ট তেখেতসকলৰ লিষ্টখন ৱেটিং লিষ্টত ৰাখিছে আৰু CGPA blank আছে গতিকে ৱেটিং লিষ্টৰ ক্যান্ডিডেট খিনিও যদি কি কৰে by 31st August 2022 ফাইনাল ৰিজাল্ট যদি সাবমিট কৰে তেখেতৰ কি হ'ব মেৰিটত নাম আহিব পাৰে এডমিশন পাব পাৰে আৰু ফাইনাল ৰিজাল্টটো আপোনালোকে by 31st August সাবমিট কৰিব লাগিব and this is only for the cotton graduate candidate next point to আমাৰ কি আছে সব very important to understand all the things মই আশা কৰো আপোনালোকে বুজি পাই আছে So cotton graduate waiting list is exhaustive that is all applicants are listed but in most of the open category subject waiting list 1 has unlisted candidates below the cutoff if required waiting list 2 etc shall be notified at a subsequent stage for open category so cotton graduate waiting list বিষয়ে আমি অলৰেডি ডিসকাশন কৰিলো but open category যিবিলাক আদাৰ ইউনিভাৰ্সিটি আছে তেখেতৰ কি কৈছে যে subjects of waiting list 1 has been unlisted এতিয়াও ওয়েটিং লিষ্টৰ লিষ্ট 1 এতিয়াও পাবলিশ কৰা হোৱা নাই বিলো কাট অফ বাট ইয়াতে কি কৈছে যদি প্ৰয়োজন হয় যে ওয়েটিং লিষ্ট 2 3 তেনেকুৱা ইহঁতে কি কৰিব পাবলিশ কৰিব নেক্সট পইণ্টটো চাব ইয়াতে
The candidates with equal marks have been not been listed according to merit. যিবিলাক ক্যান্ডিডেটছৰ ইকুৱেল মাৰ্কছ আছে তেখেতসকলৰ মেৰিট বেচিছত লিষ্ট কৰা হোৱা নাই সো কোনটো ৰুল এপ্লাই কৰাইছে সেই বিষয়ে চাব ইন কেছ অফ CGPA বেস্ট এডমিশন যদি আপোনাৰ CGPA বেস্ট এডমিশন হয় দ্যাট মিন্স আপুনি কটন গ্ৰেজুৱেটেড ষ্টুডেণ্টছ হয় আৰু আপোনালোকৰ সাপোজ CGPA আপোনালোকৰ সেম আছে ইন কোৰ সাবজেক্ট দেন ক্যান্ডিডেটছ উইথ হায়াৰ CGPA উইল be placed higher in the merit list. Suppose আপোনালোকৰ কোৰ সাবজেক্টত আপোনালোকৰ CGPA সেম আছে দুজন ক্যান্ডিডেটৰ তেনেহলে ৰ্যাঙ্কটো কেনেকৈ দিব ইট উইল বি গিভেন অন দা average CGPA that means all subjector CGPA ওপৰত কি কৰা হ'ব এডমিশন বা মেৰিট লিষ্ট পাবলিশ কৰিছে নেক্সট সেকেন্ড নম্বৰ চাব ইন কেছ অফ CPGEE যিবিলাক ওপেন ক্যাটেগৰি হয় আদাৰ ইউনিভাৰ্সিটি এন্ট্ৰেন্স এক্সাম এপিয়াৰ্ড হৈছিলে তেখেতসকলৰ কি হৈছে ইফ দেয়াৰ ইজ মোৰ দেন ওয়ান এপ্লিকেন্ট টাই উইথ দ্য সেম CPGEE স্কোৰ দুজন বা তাতকৈ বেছি ক্যান্ডিডেট যদি কি বাই সেম marks by score by in entrance examination তেতে কি কৰিছে ক্যান্ডিডেটস উইথ লোৱাৰ নেগেটিভ মার্কস যিবিলাকৰ লোৱাৰ নেগেটিভ মার্কস আছে তেখেতসকলৰ ৰ্যাঙ্কটো আগত থাকিব আৰু যিবিলাকৰ বেছি নেগেটিভ মার্ক আছে তেখেতসকলৰ ৰ্যাঙ্কটো পিছত থাকিব থাৰ্ড নম্বৰ চাব ইন কেছ the above rules still cannot break the tie then candidates with earlier date of birth shall be placed higher in the merit list আৰু ইয়াৰে যদি কোনোটো যদি ম্যাচ নহয় যদি তাতো যদি টাই আপ নহয় ব্ৰেক নহয় সেম স্কোৰ বা মার্কস তেনেহলে কি কৰিব ডেট অফ বাৰ্থটো চাব যিজনৰ ডেট অফ বাৰ্থ আগত আছে তেখেতৰ ৰ্যাঙ্কটো আগত থাকিব জিএনক the final position in waiting list when the above tie breaking rules are taken into account next আপোনালোকে চাব কি কৈছে unreserved category admission Unreserved category admission is likely to begin on 1st September in online mode through the existing application portal. So, আপোনালোকৰ admission 1st September হ'ব for unreserved category. Reserved category এতিয়াও merit list আনাই বা admission date দিয়া নাই. I hope after completion of unreserved category list এতিয়া আপোনালোকৰ reserved category admission হ'ব. So, unreserved category যিমান student আছে তেখেতসকলৰ admission start হ'ব 1st September আৰু আপোনালোকৰ admission online mode হ'ব. Online হ'ব offline নহয় আপুনি ইউনিভাৰ্সিটিত আহিব নালাগে then list of reserved category candidates OBC MOBC SC ST plains ST hills EWS shall be published at a later date আপোনালোকৰ এতিয়া পাবলিশড হোৱা নাই পিছলে পাবলিশড কৰিব then cotton graduate and open category unreserved list আমি এতিয়া লিষ্টখন চাম মেৰিট লিষ্ট আই হোপ আপোনালোকে পইণ্টখিনি ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছে এতিয়া আমি লিষ্টখন চাব লাগিব সো প্ৰথমে আমি লিষ্ট চাম open category merit list for cotton graduate okay So list open category merit list আমি চাম ইয়াতে Okay, লিষ্টখন আমাৰ ডাউনলোড হৈ গল এতিয়া লিষ্টখন আমি চাম লিষ্টখন চাব পাৰিছে PG এডমিশন প্ৰভিজনাল মেৰিট লিষ্ট মই কৈছো এটা আপোনালোকৰ ফাইনাল মেৰিট লিষ্ট নহয় প্ৰভিজনাল মেৰিট লিষ্ট হয় সো ইয়াতে চাওক প্ৰভিজনাল মেৰিট লিষ্ট অফ ওপেন ক্যাটেগৰি মিন্স হোৱাট যিবিলাক আদাৰ ইউনিভাৰ্সিটি দেন দা কটন ইউনিভাৰ্সিটি তেখেতসকলৰ হয় ক্যান্ডিডেটস উইথ কোৱালিফাইং UG ৰিজাল্টস অলৰেডি ডিক্লেয়াৰ্ড মাষ্ট পাছ দা এক্সামিনেশ্যন UG ফাইনাল ৰিজাল্টস এৱাইটেড ক্যান্ডিডেটস উইল বি অফাৰ্ড প্ৰভিজনাল এডমিশন ইফ এলিজিবল অন মেৰিট ইয়াতে কি কৈছে যে আপ টু 5th সেমিস্টার যদি আপোনালোকৰ বা লাস্ট সেমিস্টার লৈকে যিমানখিনি ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে গটেখিনি ৰিজাল্ট যদি আপোনাৰ ক্লিয়াৰ আছে আৰু মেৰিট লিষ্টত যদি আপোনাৰ নাম আছে তেনেহলে আপুনি প্ৰভিজনালি এডমিশন ল'ব পাৰিব বাট যদি আপোনাৰ এডমিশন ক্যান্সেল হৈ যাব কেতিয়া ক্যান্সেল হ'ব যদি আপুনি 6th সেমিস্টার বা ফাইনাল এক্সাম যদি কোৱালিফাই কৰিব নোৱাৰে পাস কৰিব নোৱাৰে আপোনাৰ এডমিশন ক্যান্সেল হৈ যাব গতিকে ইয়াতে চাব পাৰিছে আৰু ইয়াতে বিশেষকৈ চাব পাৰিব কোনটো ক্যাটেগৰীত কিমান সিট আছে সেই বিষয়ে চাব পাৰিব যেনেকুৱা MA এনথ্ৰোপলজি সাবজেক্টত চাব unreserved 8 seats OBC or MOBC 2 seats SC 1 ST plains 1 ST hills 1 EWS 1 so এনেকৈ আপোনালোকে চাব পাৰিছে applications ID serial number applicant name gender then category then CPGEE score কিমান স্কোৰ পাইছে সেই স্কোৰ বিষয়ে দিছে ইয়াতে যেনেকৈ 155 152 ৰ্যাঙ্ক ওয়াইজ দি দিছে নেক্সট আপোনালোকে ইয়াতে ওয়েটিং লিষ্টটো চাব পাৰে যে MA এনথ্ৰোপলজিত আনৰিজাৰ্ভড ওপেন ক্যাটেগৰীত ওয়েটিং লিষ্টত কোন কোন আছে সেই বিষয়ে চাব পাৰে ওয়েটিং লিষ্টটো দি আছে ইয়াতে কথাটো হল যে ওয়েটিং লিষ্টৰ ক্যান্ডিডেট এডমিশন পাব পাৰে নেকি ইয়েস পাব পাৰে যদি মেৰিট লিষ্টৰ পৰা আপোনালোকৰ এডমিশন হোৱাৰ পিছত যদি সিট ভ্যাকেন্ট থাকে তেনেহলে ওয়েটিং লিষ্টৰ পৰা এডমিশন দিয়া হ'ব নেক্সট ইয়াতে MA সিমিলাৰলি আপোনালোকে চাব পাৰে Arabic ফৰ আনৰিজাৰ্ভড ওপেন ক্যাটেগৰি দ্যাট মিন্স ফৰ আদাৰ ইউনিভাৰ্সিটি ষ্টুডেন্ট যিবিলাকে এন্ট্ৰেন্স এক্সামত এপিয়াৰ হৈছিলে সেই বিষয়ে চাব পাৰিব ষ্টুডেন্টৰ সিৰিয়াল নম্বৰ এপ্লিকেশন ID এপ্লিকেন্ট নেম জেন্ডাৰ ক্যাটেগৰি এণ্ড CPGEE স্কোৰ দিয়া আছে তেনেকৈ আপোনালোকৰ যিমান সাবজেক্ট অফাৰ কৰিছে ফৰ PG
admissions under Cotton University গোটেইখিনি সাবজেক্টৰ আপোনালোকে মেৰিট এজ ৱেল এজ ৱেটিং লিষ্ট কেণ্ডিডেটবিলাকৰ নাম চাব পাৰিব সিমিলাৰলি আপুনি যদি চাব বিচাৰে আপোনাৰ কটন গ্ৰেজুৱেট মেৰিট লিষ্ট তেনেহ'লে আমি কটন গ্ৰেজুৱেট মেৰিট লিষ্টটো আমি চাব পাৰি ইয়াতে সো অলৰেডি মই ডাউনলোড কৰিছিলোঁ কটন গ্ৰেজুৱেটটো সো চাওক কটন গ্ৰেজুৱেটটো সিমিলাৰলি আমাৰ ইয়াতে আহি গ'ল সো কটন গ্ৰেজুৱেট চাব পাৰিছে ইয়াতে প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট ফৰ আনৰিজাৰ্ভড চিটছ অফ কটন গ্ৰেজুৱেট চাব পাৰিছে ইয়াতে প্ৰথমতে MA এন্থ্ৰোপলজি আপোনালোকে সিট কেপাচিটি চাব পাৰে আনৰিজাৰ্ভড 8 OBC অৰ MOBC 2 SC 1 ST প্লেন্স 1 ST হিলছ 1 EWS 1 চাব পাৰিছে সো ইয়াতে চাওক আপোনালোকে দিয়া আছে CGPA কাৰ কিমান আছে and as per the or according to the CGPA আপোনালোকক কি কৰা হৈছে ৰেংক লিষ্টটো দিয়া আছে ৰেংক 1 2 যি হওক দেন ৱেটিং লিষ্টটো আপোনালোকে চাব পাৰিছে ইয়াতে আৰু কিছুমান ৱেটিং লিষ্টত আমাৰ কি নাই ইয়াতে CGPA টো দিয়া নাই কিয় দিয়া নাই কাৰণ তেখেতৰ ৰিজাল্টটো এতিয়াও অহা নাই বা ফাইনেল ৰিজাল্টটো পোৱা নাই তেখেতসকলৰ সেই কাৰণে গতিকে আপোনাৰ নামটো লিষ্টত আহিব পাৰে বাট 31 আগষ্ট আগতে আপুনি কি কৰিব লাগিব আপোনাৰ ৰিজাল্টটো সাবমিট কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনাৰ এডমিশন ল'ব পাৰিব সো এনেকৈ আপুনি প্ৰত্যেকটো সাবজেক্টৰ চাব পাৰে মই লিষ্টখন আপোনালোকক লিংক দি দিম মই ডেসক্ৰিপচনত তাৰ পৰা পাই যাব গতিকে আছিল আমাৰ মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট ইনফৰমেশনখিনি আপোনালোকৰ সৈতে শেয়াৰ কৰিবৰ বাবে যদি তথ্যখিনি ভাল লাগে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব ফৰ মোৰ আপডেটস প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব দ্য চেনেল এণ্ড প্ৰেছ দ্য বেল আইকন আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা প্ৰশ্ন থাকে আপোনালোকে কমেন্টছত মোক জনাব পাৰে আৰু যিবিলাকৰ নাম আহিছে মেৰিট লিষ্টত তেখেতসকলক মোৰ ফালৰ পৰা কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ আৰু আপোনালোকে কমেন্টছ কৰি জনাব কাৰ নাম আহিছে থ্যাংক ইউ হ্যাভ এ নাইস ডে